ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಜೆಬಿ ಲೋಕ. ಇದು ಬಂದು ಥರ್ಸ್ಡೇ ಈವ್ನಿಂಗ್ ವ್ಲಾಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ದಿನಕ್ಕೆ 4-5 ಸರಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮನೇನ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪಾಪ ಎಲ್ಲ ಗಲೀಜು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾಳೆ. ಸರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ದಿನಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ ಆದ್ರೂ 2-3 ಸರಿ ನಾನು ಗ್ಯಾಸ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ ಇರ್ತೀನಿ. ಆದ್ರೂ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಗಲೀಜಾಗುತ್ತೆ. ಅಡುಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಅವಾಗ ಒರೆಸ್ಕೊತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಆದ್ರೂ ಗಲೀಜಾಗುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಕ್ಲೀನೇ ಮಾಡಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. 1 ವರ್ಷ ಆದರೂ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲ್ಲ, 1 ತಿಂಗಳಾದರೂ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲ್ಲ, 2 ತಿಂಗಳಾದರೂ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಗ್ಯಾಸ್ನ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಆಯಿಲೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತನ್ನು ತಮಿಳಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಯಾರು ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ. ಏನಪ್ಪ ಇದೆ 2 ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲೂ ಮಾತಾಡ್ತಾರಂತ. ஒரு வீட்டில் கேஸ் க்ளீன் பண்ணவே மாட்டாங்க. ஆனால் எவ்வளோ கலீஜாக இருக்குன்னா அவ்வளோ கலீஜாக இருக்குது. 6 மந்த் எல்லாம் 1 இயர்னு கூட க்ளீன் பண்ண மாட்டாங்க. ஆனால் பாருங்கள், நாங்கள் டெய்லி 3 டைம்ஸ் க்ளீன் பண்ணுறேன். க்ளீன் பண்ணாலும் குக் பண்ணும்போது அவ்வளோ கலீஜாக இருக்குது. ஒரு நாள் க்ளீன் பண்ணலான்னு வச்சுக்கோங்க, ஃபுல்லாக செகண்ட் டேக்கு எவ்வளோ கலீஜாக இருக்குது தெரியுமா. இந்த அளவுக்கு க்ளீன் பண்ணிவிட்டு இருக்கும்போது 1 டே க்ளீன் பண்ணலான்னு இப்படி ஆகிடும். ஆனால் 6 மந்த் 1 இயர் க்ளீன் பண்ணவே மாட்டாங்க. அந்த ஆயில் எல்லாம் போயிட்டு அப்படியே நிற்குது அந்த கார்னர்லாம். அந்த மாதிரி இருக்காங்க. எப்படி இருக்காங்களா, எப்படி அதில் மேலே செஞ்சு சாப்பிட்றாங்களான்னு தெரியல. அவ்வளோ கலீஜாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு வீட்டில். நான் பார்த்துருக்கேன், ஆனால் ஃபஸ்ட் டைம் அந்த மாதிரி நான் பார்த்தது அதே லாஸ்ட் டைமு அந்த நினைக்கிறேன். யார் வீட்டில் அந்த மாதிரி பார்க்கல. ஒரு வீட்டில் நான் பார்த்தேன், க்ளீனிங்குன்னதே தெரியாது ஃப்ரெண்ட்ஸ். அவ்வளோ கலீஜாக இருக்காங்க. அப்பா நெஞ்சாலே வாமிட் வருது. அந்த இடத்துல எப்படி செஞ்சு சாப்பிட்றாங்க, எப்படி ஹெல்த்தியாக இருக்காங்கன்னு தெரியல ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஆனால் நான் டெய்லி 2 டைம்ஸ் 3 டைம்ஸ் எல்லாம் டெய்லி 2 டைம்ஸ் ஆனால் க்ளீன் பண்ணுவேன். ஆனால் எனக்கு முடியலான டைமில் ஒரு டைம் க்ளீன் பண்ணுவேன். இன்னும் உடம்பு முடியலான டைமில் பண்ணவே மாட்டேன், செகண்ட் டே பண்ணுவேன். ஆனாலும் அவ்வளோ கலீஜாக இருக்குது. டெய்லி க்ளீன் பண்ணாமல் இருந்தால் எப்படி இருப்பாங்களோ தெரியல ஃப்ரெண்ட்ஸ். எனக்கு அது பாருங்கள், இப்போ க்ளீன் பண்ணுறேன். நெக்ஸ்ட்டு நைட்டு குக் பண்ணும்போது காமிக்கிறேன். அதுக்கு நெக்ஸ்ட்டு குக் பண்ணதுக்கப்புறமா எப்படி இருக்குன்னா க்ளீன் பண்ணி வச்சுன்னா எங்களுக்கும் நல்லது. யாராவது வந்த வீட்டில் என்ன சொல்கிறாங்களோ அது ஒன்று இருக்குது. இப்போ அந்த வீட்டில் யாருக்கு எதுவுமே இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொல்கிறது. அப்படி இருக்காங்க. நிஜமாகவே நெஞ்சாலே எனக்கு வாமிட் வருது. என் வீட்டில் க்ளீனாக தான் எனக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி நான் க்ளீனாக தான் வச்சுருப்பேன். பாருங்கள், இப்போ க்ளீன் பண்ணியிருக்கேன். எப்படி க்ளீன் பண்ணேன்னு திரும்பி பாருங்கள். ஆனால் இந்த தமிழ் நான் கன்னடா லாகில் நான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன். ஆனால் ಕೆಲವರು பார்க்கணும். அதனால தான் எப்போவுமே நான் தமிழ் லாகு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணலான்னு இருந்தேன். ஆனால் எனக்கு அவ்வளோ தமிழ் வராது கன்ஃபார்மாக. அதனால தான் நான் கொஞ்சம் இந்த கன்னடா லாகில் கொஞ்சம் மென்ஷன் பண்ணுறேன். ஒரு நாள் சாப்பாடு இல்லைன்னா பரவாயில்ல, எங்களுக்கு க்ளீனிங் தான் முக்கியம். க்ளீன் தான் வச்சுருப்பேன் வீடு. ஏன்னா எனக்கு ஒரு நாள் சாப்பாடு இல்லைன்னா பரவாயில்ல, ஒரு நாள் இருந்திருப்பேன் அப்படியே. ஆனால் க்ளீன் இல்லாமல் சாப்பிட்றது எனக்கு பிடிக்காது ஃப்ரெண்ட்ஸ். அது எப்படி இருப்பாங்களோ தெரியல. அதுக்கெல்லாம் சாப்பாடு இருந்தால் போதும், க்ளீனிங் எல்லாம் எதுவும் வேணாம். அந்த மாதிரிங்க கொஞ்சம் பேர் இருக்காங்க. ನಾನು சொல்கிறேன் ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ತಮಿಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಾತಾಡ್ದಂತ ಏನೂ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಮತ್ತು ಏನಾದರೂ ನೆನೆಸ್ಕೋಬೇಡಿ. ಬಟ್ ಹೇಳೋ ಅಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾನು ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೇನಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಸಂಜೆ ಆಗಿದೆ, ನಾನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅಮ್ಮಗೂ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ, ನನಗೂ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಪಾಪಗೂ ಕೂಡ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ 3 ಡೇಸಿಂದ. ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಬಂದ್ವಿ. ಏನೋ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಮೆಡಿಸನ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಮೆಡಿಸನ್ ಆದರೆ ಒಂದು ಪೌಡ್ರ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅಷ್ಟೇ, ನೀರಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡೋದನ್ನು. ಮತ್ತೇನು 4 ಡೇಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವಳಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅವ್ರ ಜೊತೇಲಿ ಆಟ ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವಳಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾಳೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಪ್ಪ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೈಟಲ್ಲಿ ಆಟಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಕೆಟಲ್ಲಿ ನೀರು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು
ಚಿಕ್ಕ ಬಕೆಟ್ ಇದೆ ಅವಳದೊಂದು. ಆ ಚಿಕ್ಕ ಬಕೆಟ್ ನೀರು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಊಟ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಮಕ್ಕಳು ಊಟ ತಿನ್ನಬೇಕಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು. ಯಾಕಂದರೆ ಅವಳಿಗೆ ನೀರಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಬಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಏನು ಆಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಡೋಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತಿನ್ನೋ ತನಕ ಅಷ್ಟೇ. ಆಮೇಲೆ ಅವಳೊಂದು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿ ಏನಾದರೂ ಆಟ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊತೀವಿ. ಬಂದು ನೋಡಿ, ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಆಡ್ ಬಂತು ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಯಿತು. ಗ್ಯಾಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಟೈಲ್ಸು ನಾನು ಇದೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಗುಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಯಾಕಂದರೆ ಬರೀ ಕಸ ಗುಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅದೇನು ಮನಸ್ಸೇ ಕೇಳಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಪಾಪು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟಿ ವಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಆಟ ಆಡ್ತಾಯಿದ್ದಾಳೆ, ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ತಿಂತಾಯಿದ್ದಾಳೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಮನೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿದ್ರೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಇವಾಗ ಕಸ ಗುಡಿಸ್ದೆ. ಸರಿ, ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ, ಮಾಪ್ ಹಾಕೋಣ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆಗಿಲ್ಲ. ಸರಿ, ಮನ್ಸು ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಟ್ಟೆ. ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಪಾಪು ಕೂಡ ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಟಿ ವಿ ಸೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಟಿ ವಿ ಸೌಂಡ್ ಇಡು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗ ಕಾಫಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಪಾಪು ಕೂಡ ಹಾಲು ಕಾಯಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಪಾಪುಗೆ ಹಾಲು ಕಾಯಕ್ಕಿಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಕಾಫಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಾಪುಗೆ ಹಾಲು ತೊಗೊಬರ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಅಮ್ಮ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಫಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್ ಪಕೋಡ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೋಡಿ ಇದೇ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನನ್ನ ಡೈಲಿ ರೊಟೀನ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ನಾನೇನೋ ಹಾಕಲ್ಲ. ಇನ್ಮೇಲೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅವಳಿಗೆ ಹಾಲು ಕಾಯಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ, ಬಾಯ್. ಸಂಜೆ ಅಮ್ಮ ಕೂಡ ಮನೆಗೆ ಬಂದರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು ಬರೋದು. ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ತೊಗೊಬಂದರು. ಏನೋ ಲವರ್ಸ್ ಡೇಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರಂತ ನಾನು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದೆ. ತುಂಬ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ಅದು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಓಪನ್ ಮಾಡೋ ಗಂಟೆ ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ವೆಂಡರ್ ಕಡೆಯಿಂದ. ಅದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಬಾಕ್ಸು 3 ಸೆಟ್ ಬಾಕ್ಸು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಓಪನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಮೇಲ್ಗಡೆನೇ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಮಗಳು ಕೂಡ ಬಿಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಗ ಓಪನ್ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಬಾಕ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಿಂದ ಬರ್ತಾಳೆ. ಏನಿರುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೋಡಿ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಇದೇ ಬೌಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿರೋದು, ನೋಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಅಮ್ಮ ಪಾಪ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ 3 ಬೌಲು
ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಬಟ್ ಈ ಮನೇಲಿ ನಾನೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ನಾವು ಬೇರೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಲ್ಲ ಅವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಿನಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಇದೇ ಥರ 3 ಸೆಟ್ಟು, 2 ಸೆಟ್ಟ 3 ಸೆಟ್ ಅದು 2 ಸೆಟ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ, 2 ಸೆಟ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅದು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿದೆ, ಇದರಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಮ್ಮ, ತುಂಬ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯಾಗಿದೆ. ನಾವು ಬೇರೆ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಇವಾಗ ಹಂಗೆ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಡೋಣ, ಸರಿಯಾ? ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ಇತ್ತು, ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸ್ಪೂನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಇವಳು ಅದೇ ಥರ ಸ್ಪೂನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ನೋಡಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಹಠ ಜಾಸ್ತಿ. ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನ ತಿನ್ನೋಕೆ ಬಿಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಟಾಪ್ಸಿ ಹಾಯ್ ಹೇಳು, ಇಲ್ಲಿ ಹಾಯ್ ಹೇಳು ಸರಿ. ಯಾವ ಹಾಯು ಬೇಡ ಅಂತಾನೆ, ಅದು ಚುಚ್ಚಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಅದು ಹುಡ್ದು. ಕೂತಿರೋದು ನೋಡಮ್ಮ ಬಾಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ. ನಾವು ಕಾಫಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್ ಪಕೋಡ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಯ್ ಹೇಳ ಅಷ್ಟೇ, ಇಲ್ಲಿ ಫೋನಲ್ಲಿ ಹಾಯ್ ಹೇಳಮ್ಮ, ಪುಟಿ ಪುಣೆ ಹಾಯ್ ಹೇಳ. ಹಾಯ್ ಹಾಯ್. ಅಲ್ಲೋಡಮ್ಮ ಏನೇನು ಸಾಹಸ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಕಾಫಿ ಮಾಡ್ಕೊಬರ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಬಂದು ಇದು ಬಾಕ್ಸ್ ತೋರಿಸೋಣ ಅಂತಲೇ ಮತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದು ದೀಪಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ನಾನು ಇದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಅದು ನ್ಯೂ ಬಾಕ್ಸ್ ಬಂತಲ್ವ, ಗಿಫ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸು, ಇದನ್ನು ತೋರಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಬಾಕ್ಸ್ ಎತ್ಕೊಂಬಂದೆ. ಇದು ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಒಳಗಡೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಗಿದೆ ಅಮ್ಮ. ಇದು ಸ್ಟೀಲು, ಬಟ್ ಇದು ಕೆಳಗಡೆ ಬೌಲ್ಗಿಂತ ಆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋದು ಗ್ಲಾಸ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಮುಚ್ಚಳ, ಅದ ಬ್ರೋಸಿಲ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ತುಂಬ ವೆಯ್ಟ್ ಇದೆ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದೊಂದು 2, ಇದರಲ್ಲೂ 3 ಸೆಟ್ ಇದ್ದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಿರೋದಲ್ಲ. ಕಂಪನಿ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಕಂಪನಿ ಇದೆ, ವೆಯ್ಟ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಸ್ಟೀಲ್ ಹಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿರಲಿಲ್ಲ, ತೋರಿಸೋಣ ಅಂತ ತೆಗೆದೆ. ಇವಾಗ ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್ ಪಕೋಡ ಮತ್ತು ಕಾಫಿ ರೆಡಿ ಆಯಿತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೋಡಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಗ್ಯಾಸ್ನ, ಮತ್ತು ಹಾಲು ಕೊಯ್ತು. ಇನ್ನು ಕಾಫಿ ಎಲ್ಲ ಕುಡಿದಾದ್ಮೇಲೆ ನೈಟ್ ಏನು ಊಟ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಓನರ್ ಅಕ್ಕ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮೇಲ್ಗಡೆನೇ ಇರೋದು. ಅವ್ರು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಅಂತೆ, ಇದು ರಂಜಾನ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಆದ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಲು, ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ದು ಪ್ರಸಾದ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಟಾಪ್ಸಿ ಏನಕ್ಕೆ ಮುತ್ತ ಮುತ್ತ ಏನು ಮುತ್ತ ಏನು ಮುತ್ತ ಕೊಡು ಏನಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪ ಮುತ್ತ ಕೊಡು ಅಪ್ಪಗೆ. ಆ ಕಡೆಯಿಂದನೇ ಬರ್ತಾರ ನೋಡ, ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಊಟ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು ನೋಡಿ, ಆಟ ಆಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಮಗು ಜೊತೆ. ಟಾಪ್ಸಿಮ ಹಾಯ್ ಹೇಳು, ಹಾಯ್. ಟಾಪ್ಸಿ ಇದು ಆಡ್ತೀಯಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ, ಪಿಂಕಿ ಡಾಂಕಿ. ಟಾಪ್ಸಿ ಇಲ್ಲಿ, ಹಾಂ ಸೊಲ್ಲು, ನೀನು ಸೊಲ್ಲು. ಪಿಂಕಿ ಡಾಂಕಿ, ಪಿಂಕಿ ಅಂತದಮ್ಮ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕೆ ಮುತ್ತ ಕೈಗೆ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಶುಕ್ರವಾರ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಪೂಜೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಂಜೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ 6:30 ಆಗೋಯ್ತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ದೀಪ ಹಚ್ಚಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಹೂವು ಇತ್ತು, ಜಾಸ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇನ್ನು ಕ್ಲಾತ್ ಒಂದು ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನು ಫ್ರೈಡೇ ಸಂಜೆ ಬರ್ತಾ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಪಿಜ್ಜಾ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ಬರ್ಗರ್ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ರು, ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಕೂಡ ತಿಂದ್ವಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಾಗಿತ್ತು.
ಬಗ್ಗೆ ಎದ್ದಿದ್ದಾಳೆ ಮುದ್ದು ಬಂಗಾರಿ. ನೈಟಿಗೆ ಟಿಫನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಊಟ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲೇ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಮಾತಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸರಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಹಾಯ್ ಹೇಳ ನನ್ನ ಮಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಫೋನಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋನೆಲ್ಲ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಿಗೋಣ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟಾಟಾ, ಬೈ ಬೈ, ಟೇಕ್ ಕೇರ್.